सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कबित दोख दृष्ट नाल गुर दाल पद लग पद अंक मात्रा दरी तर अर्थ सुवास है। डाटे काटे मंद संग हिंद हिर निस्पंद अर्क विवेक के प्रकाश ते विकास है। दोख दृष्ट नाल गुर दल पद लग पद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा नाल विराग शतक ग्रंथ के पहले अध्याय की विचार करते हैं। 15 छंद जिहड़े हो चुके आ। अज कबित छंद पढ़ांगे। जिस कबित छंद विच उपमा अलंकार वर्णन किया है कवि जी ने, ते ओह अलंकार की है कि कमल फुल जिहड़े हुंदे उन्हां नाल सलोकां दी समानता दा वर्णन करनगे, बयान करनगे। सो आओ आपां कबित विच किवें उन्हां ने कमल फुल दे नाल उपमा दे के इस लोकां नूं वडियाई दिती है, वर्णन किया है, समानता दिती है। कबित दोख दृष्ट नाल गुर दस रहे हैं कि जो दोख दृष्टि आ ते उस दोख दृष्टि का इन्हां सलोकां विच कथन किया है। यही इन्हां सलोकां रूप कमल फुलां दी इन्हां सलोकां रूपी कमल फुलां दी डंडी है। नाल दा अर्थ डंडी। कि जिहड़ा ये शब्द है ना दोख दृष्ट, दोख दृष्ट दोषण वाली दृष्टि, भाव पदार्थां नूं जो दुख का कारण रूप आ, पदार्थ दुख रूप आ, ते उन्हां दा दुख का कारण रूप विखाउणा, वो दोख दृष्टि है। वो दोख दृष्टि ये सलोक रूपी कमलों की डंडी है। कमल फुल पूरा बनाउणगे ना भी ये सलोक रूपी कमलों की डंडी किहड़ी है, कहंदे जिहड़ी दोख दृष्टि विखाई आ पदार्थां विच, भी जिहड़ा पदार्थां नूं दुखां दा कारण समझिया, जिहड़ा ये विखाया, ये मानो इस सलोक रूपी कमलों की डंडी है। सिद्धा भी जो दोख दृष्ट दोख दृष्टि विखाई इन्हां सलोकां विच, दोख दृष्टि का भी पदार्थ दुख रूप आ, गुनाह अवगुण कराउण वाले आ, ये जिहड़ा दोष पदार्थां विच दिखाया कथन किया, यही इन्हां सलोकां दी नाल है, डंडी है, सलोक रूपी कमलों की। गोर दोख दृष्ट नाल इत्थे अर्थ सिद्ध हो गया इन्ना। गोर दाल पद लग पद, गोर दाल पद ते लग पद। हुण भी इन्हां जिहड़े आ सलोक रूपी कमलों दे वड्डे छोटे पत्ते किहड़े आ, दस रहे आ भी जो गोर पद, जिहड़े गुर नाम हुंदा वड्डे दा, जिहड़े वड्डे वड्डे पद आ ना इस सलोकां विच आए, वड्डे वड्डे पद जिहड़े कथन कीते आ इन्हां सलोकां विच, ओही इन्हां सलोक रूपी कमलों दे वड्डे दाल कहिए पत्तर हन। गुर नाम वड्डे दा, दाल नाम पत्तर दा। ये जिहड़े वड्डे वड्डे पद उचारण कीते आ इस ग्रंथ विच भी ते इन्हां सलोकां विच कवितां छंदां विच, यही इस सलोक रूपी कमलों दे दाल कहिए पत्ते आ, गुर कहिए वड्डे, ते लग पद जिहड़े छोटे पद कथन कीते इन्हां कमलों दे, छोटे छोटे पद जिहड़े इन्हां सलोकां विच कथन कीते आ, ये इन्हां सलोकां रूपी कमलों दे वड्डे पद, वड्डे जिहड़े छोटे पद है, लग पद छोटे पद है, ये इन्हां दे सलोकां दे दाल कहिए छोटे पत्तर। लग नाम छोटे दा ते दाल नाम पत्तरां दा। छोटे वड्डे पद जिहड़े आ
ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਕਹੀਏ ਪੱਤਰ ਹਨ, ਪੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਰਮ ਨਰਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅੰਕ ਮਾਤਰਾ ਤਰੀ ਤਰ। ਅੰਕ ਮਾਤਰਾ ਤਰੀ ਤਰ। ਅੰਕ ਨਾਮ ਅੱਖਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਰਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਸਿਹਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਤਰੀ ਤਰ, ਤਰ ਨਾਮ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤਰੀ ਨਾਮ ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਾਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕ ਮਾਤਰਾ ਤਰੀ ਤਰ। ਇਹ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡਾਟੇ ਕਾਟੇ ਮੰਦ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਮੰਦ ਸੰਗ, ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਆ, ਇਸ ਮੰਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ ਨਾ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਟੇ ਕਹੀਏ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਦ ਹੇਰ ਨਿਸਪੰਦ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਮੰਦ ਸੰਗ ਭਾਵ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦ ਕਹੀਏ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਇਸ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਹੇਰ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਸਪੰਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲ ਆ ਨਿਸਪੰਦ ਕਹੀਏ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਸਪੰਦ ਭਾਵ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਡਾਂਟਿਆ, ਇਹੀ ਇਸ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਟੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦ ਕੀ ਚੰਦਰਮਾ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਨਿਸਪੰਦ ਕੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਅਰਕ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਕ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਵੀ ਊਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਊਰਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਹੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਿੜਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੜਦੇ ਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਕ ਵਿਵੇਕ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਅਰਕ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਹੀਏ ਖਿੜਦੇ ਆ ਇਹ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਮਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਕਹੀਏ ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ। ਡਾਟੇ ਕਾਟੇ ਮੰਦ ਸੰਗ, ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਟਿਆ ਇਹ ਕੰਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦ ਕੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਮਲ ਇਹ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਬੰਦ ਕਹੀਏ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਰਕ ਵਿਵੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ
ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਕੀ ਅਰਕ ਕਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵੇਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕੰਵਲ ਵਿਕਾਸ ਕਹੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਿੜਦੇ ਹੈ। ਭੋਗੀ ਭੂੰਡ ਭੋਗ ਮਲ, ਭੋਗਤ ਨ ਤਜੇ ਪਲ। ਭੋਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭੂੰਡ ਵਾਂਗ, ਭੂੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭੂੰਡ ਸਮਾਨ, ਤੇ ਜੋ ਮਲ ਕਹੀਏ ਮਲ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਮਲ ਕਹੀਏ ਗੋਹੇ ਨੂੰ, ਮਲ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਾ ਗੋਹਾ, ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਦਰੀ ਭੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਭੂੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਭੋਗ ਆ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਲ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਰੂਪ ਮਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਜੇ ਪਲ, ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਤਜੇ ਪਲ, ਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ, ਨਾ ਤਜੇ ਪਲ। ਤੇ ਤਜਾ ਹੈ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਜੇ ਕੀ ਤਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂੰਡ ਗੋਹਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੋਗੀ ਭੂੰਡ ਭੋਗ ਮਲ, ਭੂੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਲ ਗਈ ਮਲ ਗੋਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਗਈਏ ਛਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂੰਡ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਭੋਗਤ ਕਹੀਏ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਗੋਹਾ ਮੈਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਜੇ ਪਲ, ਦੇ ਪਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ। ਸੰਤਨ ਕੋ ਮਨ ਅਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਨ ਕੋ ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਵਚਨ ਕਿਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲ ਕਹੀਏ ਭੌਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਤਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਸਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਸਲੋਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵੇ ਕਹੀਏ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਤਾਸ ਹੈ, ਸੇਵੇ ਸਦਾ ਤਾਸ, ਤਾਸ ਕਹੀਏ ਉਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਨ ਕੋ ਮਨ ਆਲ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤਾਸ ਹੈ, ਤਾਸ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਹੈ, ਆਲ ਨਾਮ ਭੌਰੇ ਦਾ। ਐਸੋ ਨਰ ਆਖੋ ਸੇਵੇ ਲੋਕੋ ਨਾਹੀਂ ਜਾਹੇ ਆਖੋਂ। ਗੱਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸੰਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੋਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰਤਰੀ ਜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੋ ਨਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭੌਰਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਰੂਪੀ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੋ ਨਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਖੋਂ ਸੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇ ਭਾਵ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਲੋਕੋ ਨਾ ਹੈ ਭਾਵ ਲੋਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਾਹੇ ਆਖੋ, ਜਾਂ ਕਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਗਈ ਆਖਣਾ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਰਾਂ, ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ। ਨਿਜ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਭਾਖੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਿਜ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਕੋ, ਮਨ ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਖੋ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਕ ਭਾਵ ਨਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ, ਭਾਵ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਭਾਵਨਾਸ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਆ, ਜੰਮਣ ਮਾਰ ਰੂਪ,
ਤੇ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਾਰ ਰੂਪੀ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਜ ਮਨ ਹੀ ਕੋ ਪਾਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਇਹ ਬਚਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੰਮਣ ਮਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਸਰ ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰੇ ਮਨ ਕੌਣ ਕਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਉੱਤਮ ਭਗਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸਰੋਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ। ਅਗਲਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਸਰੋਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ। ਇੱਥੇ ਓਵਨ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਨੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਵਾ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਓਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਪਾਠ ਸੋਧ ਲੈਣਾ ਭਾਵ ਐੜਾ ਵਾਵਾ ਨੰਨੇ ਸਿਆਰੀ ਭਾਵ ਅਵਨ, ਤੇ ਅਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ। ਸਰੋਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ ਬਹੁਰ ਇਤਰ ਬਿਲੋਕ। ਦੋਹਰਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਰ ਇਤਰ ਬਹੁਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲੋਕ ਪਾਠ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤ ਅਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੇਦ ਵਗਤਾ ਪੰਡਤ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਵਗਤਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਗਤਾ ਪੰਡਤ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤ ਵਗਤਾ ਭਾਵ ਵੇਦ ਵਗਤਾ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਹਨ। ਤੇ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ ਤੇ ਆਉ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਕਹੀਏ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਰਾਜੇ ਲੋਕ। ਬੌਰ ਇਤਰ ਬਿਲੋਕ ਅਤੇ ਬੌਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਵੀ, ਬਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਬੌਰ ਇਤਰ ਬਿਲੋਕ। ਬੌਰ ਮੋੜ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਬੌਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੀ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤੀ ਬਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕ ਹੈ ਪਰ ਤਿਨਹਿ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਹੈ ਸਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਨਹਿ ਬਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਿਨਹਿ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਸੁਭਗ ਸਰੋਜ ਸਲੋਕ। ਸੁਭਗ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ, ਸਰੋਜ ਕਹੀਏ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਸਲੋਕ ਕਹੀਏ ਸਲੋਕ। ਸਰੋਜ ਭਾਵ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਫੋਲਿਆ ਨਾ ਸਲੋਕ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪੰਡਤ ਆ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਗਤਾ ਪੰਡਤ ਜਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਪ੍ਰਥਵੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਕਹੀਏ ਬਹੁ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖੀਦੇ ਆ। ਤੇ
ਤਿਨਹਿ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੈ ਹੈ। ਤਿਨਹਿ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਕਵਲ ਰੂਪ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਿਨਹਿ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੈ ਹੈ ਤਿਨ ਸੁਭਗ ਸਰੋਜ ਸ਼ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਤਿਨਹਿ ਅਰਥ ਤਿੰਨ ਅਗਰਦੇ ਆ ਭਾਵ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਇੱਕ, ਭੁਗਤਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਤਿੰਨੇ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਵਿਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਭਾਵ ਵਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤਿੰਨ ਸੁਭਗ ਸਰੋਜ ਸ਼ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ, ਸੁਭਗ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ, ਸਰੋਜ ਕਹੀਏ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ। ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੋਰੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਆ। ਸਰੁੱਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ ਬਾਹਰ ਇਤਰ ਵਿਲੋਕ। ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਵਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖੀਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਆ ਸਰੁੱਤ ਵਗਤਾ ਭੁਗਤਾ ਅਵਨ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਗਤਾ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਅਵਨ ਕਈ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਭੁਗਤਾ ਕਈ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਤਰ ਬਹੁ ਲੋਕ। ਬਾਹਰ ਕਹੀਏ ਮੁੜ ਇਸ ਤੋਂ, ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ। ਵਿਲੋਕ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਹੀਏ ਪੁਨਾ ਜਾਂ ਮੁੜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਇਤਰ ਕਹੀਏ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੀਵ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹੈ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਿੰਨ ਹੈ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਸੁਭਗ ਸਰੋਜ ਸ਼ਲੋਕ। ਤਿੰਨ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ, ਸੁਭਗ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਜ ਕਹੀਏ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ। ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਹੈ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਹੈ ਵਿਲੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਭਾਵ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਗ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ, ਸਰੋਜ ਕਹੀਏ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤਿੰਨ ਕੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤਿੰਨ ਕੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋ, ਅਨ ਕਹੀ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬਹੋਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੋਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਭਰਤ ਸੋ ਚਿਤ ਪ੍ਰਤ। ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਆ, ਭਰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਆ, ਸੋ ਚਿਤ ਪ੍ਰਤ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 500 ਬਚਨ ਨਿਚੋਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਇਹ ਨਿਚੋਰ ਕਹੀਏ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਰੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਦੋਹਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰ ਕੋ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰ ਪੁਣੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਆ, ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਬਹੋਰ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੁੜ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਭਰਤ ਸੋ ਚਿਤ ਪ੍ਰਤ। ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਭਰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂਜੀ 500 ਬਚਨ ਚੋਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਰਤ ਹਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ 500 ਬਚਨ ਨਿਚੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਚੋੜ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਬਿਤ ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੇ ਗਿਆਤੇ, ਮਾਤੇ ਮਤ ਸਰ ਕੀਚ ਬੀਚ। ਗ੍ਰੰਥਨ ਕੇ ਗਿਆਤੇ, ਗਿਆਤੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਮਾਤੇ ਮਤ ਸਰ ਕੀਚ ਬੀਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੇ ਐ ਮਸਤ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਤਸਰ ਕਹੀਏ ਈਰਖਾ, ਮਤਸਰ ਕਹੀਏ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰੀ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਈਰਖਾ। ਇੱਕ ਅਸੂਇਆ, ਇੱਕ ਮਤਸਰ। ਇਹ ਮਤਸਰ ਮਤਲਬ ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੂਇਆ ਵੀ ਈਰਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਸਤ ਆ ਮਤਸਰ ਕਹੀਏ ਈਰਖਾ ਦੇ, ਕੀਚ ਕਹੀਏ ਕੀਚੜ ਦੇ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ, ਬੀਚ ਕਹੀਏ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਨਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਰਾ ਨਾਥ ਮਾਧੋ ਸਾਥ, ਭਰੇ ਦਰ ਸਾਧ ਹੈ। ਧਰਾ ਨਾਥ ਕਹੀਏ ਧਰਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਥ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਮੱਧ ਕਹੀਏ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦਰਸਾਤ ਕਹੀਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ, ਦਿਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਖਨ ਚ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ, ਭੂਖਨ ਸੇ ਭਾਖਨ ਕੋ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆ, ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣ ਦੋਸ਼ ਚਮੇਰੋ ਕਹੀਏ ਚਮੇੜ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਖਣ ਚਮੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਖਣ ਭਾਵ ਦੂਸ਼ਣ, ਚਮੋਰੇ ਕਹੀਏ ਚਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਰੇ ਭੂਖਣ ਸੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਖਣ ਗਹਿਣੇ ਦੇ ਸੇ ਕਹੀਏ ਵਰਗੇ, ਪਾਖਣ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਥਨ ਆ ਜਾਂ ਬਚਨ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਖਣ ਕੋ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਮੋਰੇ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ, ਭਾਖਣ ਕੋ ਕਹੀਏ ਕਥਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਭੂਖਣ ਸੇ ਭਾਵ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਖਣ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਚਮੋਰੇ ਕਹੇ ਚਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਤ ਭੂਪਾਲ, ਦੂਖਣ ਚਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਭੂਖਣ ਸੇ ਭਾਖਣ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਭੂਪਾਲ ਤੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ, ਦੁਖੀ ਮੂਡ ਦੀਨ ਤੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਭੂਪਾਲ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁਖੀ ਮੂੜ ਦੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ, ਮੂੜ ਮੂਰਖ ਆ ਤੇ ਦੀਨ। ਭਾਵ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਾਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਵਿਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਮੂੜ ਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਨ ਲੋਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੋਰ। ਭੂਪਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਕਈ ਪਾਠ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੂਖਣ ਚਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਭੂਖਣ ਸੋ ਭਾਖਣ ਕੋ, ਪੰਡਤ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਆ ਕਥਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਰੇ ਭੂਖਣ ਸੋ ਭਾਖਣ ਕੋ, ਭੂਖਣ ਸੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਖਣ ਚਮੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਪਾਲ ਰਾਜੇ ਆ ਤੋ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਿਆਗ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੁਨਾ ਆਨ ਜੰਤ ਜੇਤੇ ਦੁਖੀ ਮੂਡ ਦੀਨ ਤੇਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਪੁਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਾ ਫਿਰ ਆਨ ਜੰਤ ਜੇਤੇ, ਆਨ ਕਹੀਏ ਹੋਰ, ਜੰਤ ਕਹੀਏ ਜੀਵ, ਜੇਤੇ ਕਹੀਏ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ, ਦੁਖੀ ਮੂਡ ਦੀਨ ਤੇਤੇ, ਤੇਤੇ ਕਹੀਏ ਉਤਨੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਵੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਰਖਿਆ ਦੇ ਦੀਨ ਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਮੂਰਖ ਦੀਨ ਆ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਆ। ਮੂਰਖ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵ ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਪੁਨਾ ਆਨ ਜੇਤੇ ਜੀਏ, ਪੁਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪੁਨਾ ਆ ਭਾਵ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਆਨ ਜੰਤ ਜੇਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਆ, ਦੁਖੀ ਮੂਡ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੂਰਖ ਆ, ਦੀਨ ਤੇਤੇ, ਤੇਤੇ ਕਈ ਉਤਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਤਨੇ ਦੁਖੀ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆ, ਦੀਨ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੋਹ ਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹਮ ਉਹਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹ ਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਤ ਗਈ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਮ ਉਹ ਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹਾਂ, ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਖਚਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੁਖਚਾਤ ਦਾ ਡਰਨਾ, ਡਰਨਾ। ਤੂੰ ਭਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ, ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਦੁਖਨ ਚ ਮੋਰੇ ਮੋਰੇ ਭੂਖਨ ਸੁਭਾਖਨ ਕੋ ਪੰਡਤ ਭੂਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਨਾ ਆਨ ਜੰਤ ਜੇਤੇ ਦੁਖੀ ਮੂੜ ਦੀਨ ਤੇਤੇ ਮੋਤ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹਮ ਉਹਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪੁਨਾ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਆ, ਤੇਤੇ ਕਈ ਤਿਤਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੂਰਖ ਦੀਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖਤਾ, ਕੋਈ ਦੀਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹ ਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਤੇ ਕਹੀਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਤ ਕਹੀਏ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਮ ਉਹ ਤੇ ਸੁਖ ਚਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਚਾਤ ਕਹੀਏ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਪਾਤਰ ਬਿਨਾ ਭਾਖੇ ਰਾਖੇ ਹਵਨ ਕੋ ਰਾਖੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਖੇ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਰਾਖੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਪਾਤਰ ਬਿਨ ਭਾਵ ਪਾਤਰ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰ ਬਿਨਾ ਭਾਖੇ, ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਰਾਖੇ ਹਵਨ ਕੋ ਰਾਖੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਸਵਾ, ਹਵਨ ਕੋ ਰਾਖੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ
कोई राखे कहिए सवा दे विच, राखे कहिए रख देना है। भाव अग विच पाई हुई समग्री का तो रोम हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगी, पर जिहड़ी सवाह आ राख आ रखिया राख आ वो सवाह ते रखी हुई समग्री भी व्यर्थ ही चली जाती। सगों वो घ्यो की संगत करके जिहड़ी सवाह है ना वो भी भांडे मांजन दे काम भी नहीं रहिंदी। ठीक है जी, वो के काम नहीं रहिंदी। जैसे जैसे का पाठ उधर लग जाना वा, पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे, तो इत्थे विश्राम आ, पर जैसे का जिहड़ा जैसे शब्द लगना उधर ही है भी। जिस तरह वो तो कहते पात्र तो बिना अधिकारी तो बिना किसी नूं वचन कहना, भाखे की आखना कहना, वो तो इदा वा भी राखे हवन को राखे। ते जैसे जो लगे जैसे जीर्णोमो, जैसे शब्द अर्थ वास्ते उधर लगना भी। जिस तरह कोई हवन को हवन की जी समग्री आ ओनू राखे कहिए रख देना करे, राखे कहिए स्वाह दे विच, राखे हवन को राखे, हवन को राखे। पहले राखे का अर्थ जो राखे जी राख आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ को राखे, हवन की समग्री ਨੂੰ राखे कहिए रख देवे। जिस तरह वो के काम नहीं आती, तो वह समग्री भी कोई ਉਹਦਾ रोम नहीं ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ कोई भस्म नहीं ਹੁੰਦੀ, तो सगों वो घ्यो घ्यू पै के तो वह सवाह भी सत्यानाश हो जाता, सवाह भी भांडे भूंडे भी नहीं मांजे जाते। इस प्रकार की जिहड़ी हालत आ वो हो जाती है। जिसे जैसे पाठ पढ़िया ना ਆਪਾਂ इतने तैसे पाठ ही जो है वो अर्थ इवें कर देंगे, पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे। उंज जे अर्थ वास्ते शराम उधर भी लग जाए तो भी कोई अनर्थ नहीं है भी। पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे तैसे, पात्र तो भाव अधिकारी तो बिना कहते कथन जो कथन करना वो कैसा है, किस तरह का कहते इस तरह कैसा है। तो जिस तरह कहते भी हवन की आहूति और मंत्र पढ़ के रखना करे है, हवन को हवन की जी आहूति नूं राखे रखना करे, कहते ते राखे हवन को रखना करे, हवन को कहिए हवन की आहूति नूं राखे कहिए कहते स्वाह उपर, ते ऐसे हैं तैसे कहिए ऐसे हैं। तैसे का अर्थ भाव इस तरह है। अधिकारी तो बिना जिहड़ा कथन करना आ कि भाखे कहना ना, अधिकारी तो बिना भाखे कथन करना वो तो रख देना करे राखे हवन को, रख देना करे हवन की आहूति नूं राखे कहिए रखिया दे उपर तैसे। ते इस तरह वा जिवें वो बेकार हो जाती ना सवाह सूह भी सारी, तो आहूति भी बेकार हो जाती है। इस तरह वा बिना अधिकारी तो जिहड़ा कोई वचन कहना है। तो हुण पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे, जैसे जैसे पाठ भी आपां कीता है, तो जैसे पाठ पहला कीता वा कि पात्र तो बिना भी अधिकारी तो बिना तो इस तरह कथन करना वा राखे रख देना करे, जिवें हवन की आहूति नूं राखे जैसे, राखे हवन को राखे जैसे। हुण इधर अर्थ वास्ते इधर जिस तरह कोई कहते रख देना करे हवन नूं, हवन की आहूति नूं राखे कई रखिया राख दे उपर, तो वह के काम नहीं आती, सारी बेकार चली जाती है वो हालत है। जीर्ण मोगात मैं सो बात होत जात है। ते ना कहण दे सबब तो वचना विच कहंदे शरीर मेरे विच नाश होंदे जांदे है। इस तरह दे करके भरतरी जिहड़ी सिक्ख्या दे वास्ते मन नूं कथन करदे हैं। जीर्ण मोगात मैं क्या गात में कहिए कहते मोह गात मैं पा मेरे शरीर दे विच सो बात कहते वो जिहड़ियां गल्लां ना जीर्ण कहिए पुराणियां फोत हुंदियां जांदियां हो जा रही हो जांदियां हैं।
वो ਹੁੰਦੀਆਂ जा रही दिनों दिन। जीर्णो मैं गात मैं सो बात होत जात है। ये जिवें स्वाह भांडे मांजदे काम भी नहीं ना आउंदी ते ਉਹ सारी आहूति बेकार चली जाती आ। ते कहते आ भी ये मैं सारे का तुहानूं ये कुछ हाल दस्सिया भी इदां दे अनअधिकारी लोग मैं तां नहीं कहना। इसलिए कहते भी मेरे शरीर दे विच ही गल्लां जड़ियां पुराणियां हुंदियां जांदियां, अथवा भी मेरे पुराने शरीर दे नाल उत्तम उपदेश भी इसे तरह ही पुराने हुंदे जा रहे होत जात पई जाते हैं या जाते हैं। जाते है ही सही लगू, जाते हैं तो एक बीत गया समा। मतलब उन्हें दस्या वा भी ग्रंथां दे जिहड़े ज्ञाते आ ਉਹਦੇ ਈਰਖਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਤੇ ਦੁਖੀ ਮੂਰਖ ਦੀਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, मतलब पंडित लोग सारे टोटली जो उपर दसे कहता मेरे तो डरी जाते असी मैं हम वो तो सुख चाहते हैं, असी कहते असी पा मैं वो तो उन्हों तो उन्होंने पासों वो तो कहिए उन्हों तो या उन्होंने पासों सुख चाह डरदा हाँ भी ये जो आप एक मेल ही नहीं होण दिया तो फिर कोई कौन किसी नूं की समझेगा। तो पात्र बिना पाके भी ये अधिकारी लोग नहीं अनअधिकारी आ। तो अनअधिकारी लोगों नूं आखण का कोई फायदा नहीं। अधिकारी तो बिन जिहड़ा कहंदा आख्या देवां जिवें राखे हवन को राखे जैसे। जिवें हवन की जिहड़ी समग्री आ हाँ जी वो तो उन्होंने कोई रख देना करे राखे कई राख दे विच स्वाह दे विच वो बेकार चली जाती है जैसे कही जिस तरह। तो उसका कोई मतलब नहीं पैंदा, कोई मुल नहीं पैंदा, बेकार ही चली जाती। इस करके इन्हां लोकां नूं मेरे बचन कहण दा भी कोई फायदा नहीं, वो मेरे बचन व्यर्थ ही जाणगे। ते जीरण मोह गात मैं सो बात होत जात है। इसीलिए कहते मेरे मोह कहिए मोह गात मैं कहिए मेरे शरीर दे विच सो बात कहिए भी वो जड़ियाँ बात गल्लां आ या महान महान बचन आ वो जीरण कहिए जीरण पुराने होत हुंदे जाते है हुंदे जा रहे। मेरे शरीर दे विच गल्लां जिहड़ियां पुराणियां हुंदियां जांदियां, मेरे पुराने शरीर दे नाल जिहड़े मेरे कहंदे उपदेश वो भी पुराने होत जांदे हैं। समझ आ गई कि नहीं। जीरनाम हुंदा वा पुराने दा, मोह नाम मेरे दा, गात नाम शरीर दा। भाव इसलिए कहंदे मोह गा मैं इन्हां नूं कहंदा नहीं, कोई फायदा कोई नहीं। ते जिस करके कहते मोह गात में मेरे शरीर के विच वो जड़े बात गल्लां आ वो जीरण कहिए पुरानियां होत हुंदियां जात जांदियां है हो जांदियां रहियां हो जा रहियां। भाव मैं कहण नहीं दिया इस करके मैं की कीता वा कि मेरे मन च गल्लां पुरानियां हुंदी जांदियां ते मैं अपने मन नूं ही जड़ा सिक्ख्या देण लई ये फिर मैं कहना कथन कर दिता भी मना कि सिक्ख्या की जनी अपने मन में कहना ठीक है। मतलब ਇਹਦਾ खुलासा है कविता भी संसार ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤੇ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਗਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰੀਗਰ विद्या अभिमानियों के कोल जाता है, जेकर कोई विद्वान या कारीगर विद्या अभिमानी के कोल जाता तो पहले तो कहते धुरंधर विद्वान जोड़े आ उस विचारे जोड़े ढुकण नहीं देंगे। पहली गल जो अपने अभिमानी है ना विद्यावान जोड़े ढुकण नहीं देंगे। पर जे कोई चंगी किस्मत वाला उन्होंने चरण कमला पास पहुँच भी जाता तो उसके काम के चंगे चंगे ठिकाने वाल ध्यान ना दे के बुरे बुरे स्थान नूं वेखदे आ ते तरह तरह के औगण कढ़ के ਉਹਦੇ दिल नूं भी सट ला देंदे आ। इदां है इदां मैं भी दोष नहीं चमोड़ देंदे आ।
ਗੁਣ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਭਿਮਾਨੀ ਧਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਧੂੜੀ ਚੱਟਣ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕਦੇ ਨੰਬਰ ਸਮਾਂ ਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਥੋਲ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਬਾਕੀ ਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰੇ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰੇ ਦੇ ਕੋਰੇ ਨਿਰਾਖਰ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਭੜੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਡੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਗਿਆਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੱਤਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਜਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਨੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਨਾ ਕਦਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਦਰ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ। ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹੇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਬੜੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ 20ਵਾਂ ਸੋਰਠ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਠਿਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਟਕਟ ਕੇ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। पातर बिना भाखे राखे हवन को राखे जैसे, जीर्ण मोगात में सुबात होत जात है। ये जिहड़ा पढ़े ना, पातर बिना भाखे राखे हवन को राखे जैसे, जैसे पाठ से विश्राम ला लेना अर्थ वास्ते इत्थे लगेगा। तो जैसे पाठ पहला है तो तैसे पाठ दूसरा है। अर्थ कर दिता सी कि पात्र बिना भाखे, अधिकारी तो बिना जिहड़ा भाखे कथन करना, राखे हवन को राखे जै तैसे, भी जिस तरह रख देवे रख देना करे हवन की विभूति नूं राखे कई स्वाद के उपर, तैसे कहिए इस तरह है। भाव व्यर्थ है। तो जदों आ गया पाठ जैसे, पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे जैसे, ये अधिकारी तो बिना जिहड़ा आखना वो तो इस तरह वा, जैसे अर्थ वास्ते इथों चुक लेना। जिस तरह राखे हवन को, रख देना करे हवन की आहूति नूं राखे के स्वाद के उपर, जैसे कहिए जिस तरह, इस तरह भी लग जाएगा अर्थ, तो वो व्यर्थ ही है। इस करके अनअधिकारी नूं कहना व्यर्थ ही है। तां ही कहते भी मोह गात में मेरे शरीर विच जिहड़े वो गल्लां है ना, वो जीर्ण पुराणियां होंदियां जांदियां है। ते मैं कहा कि मना इन्हां नूं की आपां सिक्ख्या देनी, आपां मन नूं सिक्ख्या देईए ते अपने वचन पुराणे नवां कीता जावे, इस तरह सिक्ख्या दे रहे हैं। पात्र बिना भाखे राखे हवन को राखे जैसे, जीर्णो मुगात में सुबात होत जात है। जैसे पाठ पहला तैसे पाठ दूजा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।